Now, students, here we also discuss about the accounts of the insurance company. After the globalization, the insurance business is also developed due to the entry of the private sector insurance companies. The main object is that particular business it is nothing but to sell their insurance product and to minimize the financial and economic risk in the life of the policyholders. First of all, let us discuss about the insurance is a contract between two parties, namely insurer and insurance, insurer and insured. Insurer undertakes and bears the risk of specified losses which are also suffered by the insured. That means the insured has to pay for a specific consideration monthly, quarterly and half yearly and yearly. It is called as the premium. म्हणजे इन्शुरन्स हा एक या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्ट आहे इन्शुरर आणि इन्शुरन्स याच्यामधला की त्याच्यामध्ये या ठिकाणी एक पार्टी जे काही इकॉनॉमिक लॉस असेल किंवा रिस्क असेल धोका असेल ते धोका या ठिकाणी बिअर करण्याची म्हणजे काय या ठिकाणी घेण्याची या ठिकाणी हमी देते. मग त्याच्या बदल्यामध्ये त्यांना त्यांच्याकडून ज्याचा दुसरी पार्टी असेल त्या दुसऱ्या पार्टीकडून या ठिकाणी पैशाच्या स्वरूपामध्ये मोबदला घेते. मग तो मोबदला या ठिकाणी मंथली असेल, क्वार्टरली असेल, हाफ इयरली असेल किंवा ॲन्युअली असेल, इयरली असेल त्यालाच आपण प्रीमियम म्हणजेच इन्शुरन्स प्रीमियम असं म्हटलं जातं. The term insurance contract is known as the insurance policy. हा जे काही टर्म आहे दोन पर्सनमधली त्यालाच इन्शुरन्स पॉलिसी म्हणतात. The period of policy is paid on the overall maturity of the period of the policy. The event which is earlier broadly insurance is a contract is classified into the two parts, namely the life insurance and other one is the general insurance. The life insurance also covers the risk against the life of an insured, while the life insurance business other than life insurance business that is called as the general insurance and provide the safety against the heavy losses in the businesses and all also including specified into fire insurance, marine insurance, accident insurance, and this topic will gain you in preparation of the financial statement of life insurance companies and जनरल इन्शुरन्स कंपनी अंडर द IRDA. मग इन्शुरन्स असेल तर इन्शुरन्स या ठिकाणी दोन प्रकारमध्ये वर्गीकरण केलं जातं. एक लाईफ इन्शुरन्स, दुसरं जनरल इन्शुरन्स. जनरल लाईफ इन्शुरन्समध्ये जे इन्शुरड असेल त्याच्या लाईफच्या या ठिकाणी रिस्क असेल म्हणजे व्यक्तीचं जे काही जीवन असेल ते जीवनात अनेक प्रकारचे धोके असतात. मग ते धोक्याचे या ठिकाणी रिस्क अगेन्स्ट द लाईफ ऑफ ॲन इन्शुरड that is called as the life insurance business आपण जीवन विमा सुद्धा म्हणतो. दुसरा प्रकार आहे विम्याचा जनरल इन्शुरन्स. इतर विमा प्रकारामध्ये या ठिकाणी येतो जनरल इन्शुरन्स. त्याच्यामध्ये फायर इन्शुरन्स, अग्निविमा, सागरी विमा आणि अपघात विमा या ठिकाणी समावेश होतो. आता या युनिटमध्ये आपल्याला काय बघायचे तर अकाउंट्स ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट्स ऑफ द इन्शुरन्स कंपनी अंडर द IRDA इन्शुरन्स डेव्हलपमेंट रेग्युलेशन ॲक्ट याच्या अंतर्गत जे काय तयार होतात जे या ठिकाणी त्याचं या ठिकाणी म्हणतात प्रेझेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मॅटर. तर दिस टॉपिक कंटेन्स व्हेरियस टर्मिनॉलॉजी रिलेटिंग टू द इन्शुरन्स बिझनेस, various types of insurance provision according to the Insurance Act 1938, then 1999, 2002 and Insurance Amendment Act 2015. It also presents the accounting treatment of life as well as the general business in this topic. The important basic terminologies we are also studied here because of the transactions as well as the basic terminologies you do not know, then you cannot be classified the such transaction whether it is also the income, whether it is also the expenses, whether it is also the liability as well as the asset. The first terminology is insurance policy. It is a valid document of a contract between insurer and insured. Insurance policy covers the detailed information about the name and personal details of the policyholders, policy amount as well as the maturity date, premium and the amount paid at the time of occurring an event and at the time of the maturity of the policy. म्हणजे इन्शुरन्स पॉलिसीमध्ये
हे एक प्रकारचं डॉक्युमेंट आहे, कॉन्ट्रॅक्टचं डॉक्युमेंट, की ज्याच्यामध्ये इन्शुरर अँड इन्शुरन्स पॉलिसीमध्ये सर्व इन्फॉर्मेशन करून ते उदाहरणार्थ इन्फॉर्मेशन अबाउट जो विमेदार आणि विमा कंपनी असेल यांच्यामधला हा एक करार आहे, की ज्याच्यामध्ये विमेदाराचे नाव असेल, त्याचे पर्सनल डिटेल्स असतील, पॉलिसीचे अमाऊंट असेल, मॅच्युरिटी डेट असेल, प्रीमियम असेल, त्याचबरोबर अमाऊंट पेड ॲट द टाईम ऑफ द इव्हेंट ऑकरिंग, म्हणजे कोणती घटना घडली तर त्यावेळेस त्याला किती रक्कम दिली जाईल, आणि अमाऊंट पेड आफ्टर द मॅच्युरिटी ऑफ द पॉलिसी मॅच्युअर झाल्यानंतर किती अमाऊंट पेड केलं जाईल याचा सर्व उल्लेख हा इन्शुरन्स पॉलिसीमध्ये असतो. सेकंड टर्म आहे प्रीमियम. It is an expenditure that incurred by the insurer on his policy. It is the payment made by the insurer to the insurer in respect of the contract of insurance. It is paid at a shorter interval such as monthly, quarterly, half yearly or annually, even year for the given period. म्हणजेच या ठिकाणी प्रीमियम हा इट इज अन एक्सपेंडिच, जो विमेदार असेल त्या विमेदाराच्या दृष्टिकोनातून हा एक्सपेंडिचर झाला. इट इज द पेमेंट मेड बाय द इन्शुरर, म्हणजे टू द इन्शुरर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ इन्शुरन्स. म्हणजे या ठिकाणी करार केल्यानंतर त्या कराराच्या बदल्यामध्ये ते केलेलं पेमेंट किंवा मोबदला ह्यालाच या ठिकाणी प्रीमियम असं या ठिकाणी म्हटलं जातं. तो प्रीमियम या ठिकाणी पेड केला जाईल मंथली, महिन्याला, क्वार्टरली म्हणजे 3 महिन्याला असेल, हाफ इयरली म्हणजे 6 मंथली किंवा ॲन्युअली या ठिकाणी असू शकतो. त्यानंतर सेकंड आहे क्लेम. म्हणजे फ्रॉम द पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑफ द इन्शुरन्स कंपनी, प्रीमियम इट इज ऑल्सो द इन्कम ऑफ अँड दॅट पर्टिक्युलर इन्शुरन्स कंपनी. म्हणजे विमेदार काय करतो आहे, तर विमेदार हा इन्शुरन्स कंपनीला या ठिकाणी पैसे देतो आहे. म्हणजे फ्रॉम द पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑफ द इन्शुरन्स कंपनी इट इज ऑल्सो द इन्कम अँड रेव्हेन्यू ऑफ दॅट इन्शुरन्स कंपनी. Then claim. A claim is made by the insured or spouse or relative when a policy for due for payment. The claim can be made on date of the insurer or the maturity of the policy in case of the life insurance. म्हणजेच या ठिकाणी जीवन विम्याच्या बाबतीमध्ये या ठिकाणी तो पॉलिसीचा जो काही क्लेम असेल तो क्लेम या ठिकाणी मेड बाय, मग या ठिकाणी व्यक्ती असेल तो व्यक्ती या ठिकाणी डेथ झाल्यानंतर त्याचा जो कोणी वारसदार असेल ते या ठिकाणी ते क्लेम करू शकतात, किंवा ते मॅच्युरिटी ती डेट पूर्ण झाल्यानंतर या ठिकाणी तो क्लेम असेल, इन्शुरन्स क्लेम या ठिकाणी केला जाईल. इन केस ऑफ जनरल इन्शुरन्स द क्लेम अरायझेस ओनली वेन द लॉस ऑकर्स ॲज स्टेटेड इव्हेंट्स इन द पॉलिसी. जनरल इन्शुरन्सच्या बाबतीमध्ये पॉलिसीमध्ये जो काय घटनाचा उल्लेख केला असेल ती घटना घडल्यानंतर लॉस झाल्यानंतरच या ठिकाणी तो क्लेम असेल तो क्लेम घेतला जाईल. द कॅल्क्युलेशन ऑफ क्लेम ऑर क्लेम ड्यू outstanding at the end of year is calculated in the following situation. म्हणजे फ्रॉम द पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑफ द इन्शुरन्स कंपनीच्या दृष्टिकोनातून हा काय झाला, एक्सपेन्सिव्ह झाला. म्हणजे क्लेम इंटिमेटेड अँड ॲक्सेप्टेड बट नॉट पेड. द क्लेम इंटिमेटेड बट नॉट ॲक्सेप्टेड अँड पेड. म्हणजे क्लेम काय केला, ॲक्सेप्टेड केला. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल द कॅल्क्युलेशन ऑफ द क्लेम ड्यू outstanding at the end of the calculated in following situation. Claim intimated and accepted but not due. क्लेम काय केला, ॲक्सेप्ट केला परंतु तो पेड केला नसेल तर त्याची एंट्री काय होणार आहे, क्लेम्स अकाउंट डेबिट टू क्लेम्स इंटिमेटेड अँड ॲक्सेप्टेड बट नॉट पेड. क्लेम्स इंटिमेटेड बट नॉट ॲक्सेप्टेड अँड पेड या ठिकाणी ही एंट्री झाली. त्यानंतर क्लेम, टोटल क्लेम इन द इयर, त्यामधून लेस होईल आउटस्टँडिंग इन द बिगिनिंग आणि इंटिमेटेड इन द इयर ऑर अर्लियर. त्यामध्ये ॲड आउटस्टँडिंग ॲट द एंड ऑफ द इयर, इंटिमेटेड इन इयर वेदर ॲक्सेप्टेड इन द इयर अँड लेस रिइन्शुरन्स क्लेम. आणि शेवटी आपलं काय, क्लेम टू बी शोन इन टू द रेव्हेन्यू अकाउंट. म्हणजे या ठिकाणी बिगिनिंग ऑफ द इयर म्हणजे लास्ट इयरचं असेल तो लेस होईल, करंट इयरचं असेल आउटस्टँडिंग ॲड होईल आणि रिइन्शुरन्स क्लेम होईल तो या ठिकाणी काय होईल, लेस होईल. आता रिइन्शुरन्स क्लेम म्हणजे काय, तर रिइन्शुरन्सची टर्म आपली पुढे या ठिकाणी आपण शिकणार आहोत. म्हणजे इन द नेक्स्ट इयर बिगिनिंग अँड रिव्हर्स एंट्रीज पास्ट पेमेंट ऑफ द क्लेम इंटिमेटेड, नो डाऊट. क्लेम इज इक्वल टू क्लेम इंटिमेटेड प्लस सर्वे फीज प्लस मेडिकल एक्सपेन्सेस लेस क्लेम्स रिसिव्ड ऑन इन्शुरन्स. मग याच्यामध्ये ऑन द अदर हँड
If the insurance company reject any claim, the amount of such claim should be transferred to the insurance fund account and not to the claim account. समजा इन्शुरन्स कंपनीनं तो क्लेम जर या ठिकाणी काही कारणास्तव रिजेक्ट केला तर सच क्लेम तो क्लेमची जी काय अमाऊंट असेल ती ट्रान्सफर होते इन्शुरन्स फंड अकाउंटला, क्लेम अकाउंटला ते ट्रान्सफर होणार नाही. त्यानंतर पुढचं आहे सरेंडर व्हॅल्यू. Surrender value is the amount which the insurer agrees to pay to the insured when he desires or to realize the amount of policy before the maturity of the policy date. Such amount is calculated by a fixed formula. सरेंडर व्हॅल्यू म्हणजे काय तर मॅच्युरिटी म्हणजे या ठिकाणी ते विम्याचे या ठिकाणी आपण त्याला काय म्हणतो विमा कालावधी असेल तर विम्याचा कालावधी संपण्या अगोदरच या ठिकाणी पॉलिसी काय केली सरेंडर केली म्हणजे स्वाधीन केली. मग त्याच्यामध्ये या ठिकाणी अमाऊंट कॅल्क्युलेट करत असताना त्याचा फिक्स्ड फॉर्म्युला आहे त्यानुसार या ठिकाणी तो कॅल्क्युलेट केला जाईल. त्यानंतर कमिशन. मग जनरली इन्शुरन्स कंपनी अपॉइंट द एजंट टू कलेक्ट द प्रीमियम फ्रॉम द इन्शुरड. म्हणजे त्या ठिकाणी जनरली विमेदाराकडून पैसे गोळा करणं किंवा विम्याचा प्रीमियम हप्ता गोळा करण्यासाठी इन्शुरन्स कंपनी काय करते एजंट अपॉइंट करते आणि त्यांना या ठिकाणी कमिशन इज पेड टू द एजंट ऑन जनरल अमाऊंट ऑफ प्रीमियम बाय देम अँड कमिशन पेड टू द एजंट इज अन एक्सपेन्सेस इट इज ऑल्सो शोन इन टू द डेबिट साईड ऑफ फाइंड रेव्हेन्यू अकाउंट. जे कमिशन पेड हे कशावर या ठिकाणी कमिशन काढलं जाईल तर त्या एजंटनं कलेक्ट केलेला जो काही प्रीमियम असेल त्याच्यावर ते कमिशन हे एजंटचं काढलं जाईल आणि हा त्या इन्शुरन्स कंपनीचा एक्सपेन्सेस असल्यामुळं डेबिटेड होईल रेव्हेन्यू अकाउंटला. त्यानंतर बोनस. The bonus is applicable only the life insurance. The bonus is the share of profit when an insured or policyholder receives from the insurer of the life insurance company. Life insurance company policy may be with profit or without profit. म्हणजे बोनस हा एक प्रकारचा या ठिकाणी नफ्यामधला या ठिकाणी काय हिस्सा आहे पॉलिसी होल्डरचा. मग तो फक्त लाईफ इन्शुरन्स कंपनी असेल त्या लाईफ इन्शुरन्स कंपनीलाच या ठिकाणी मिळू शकतो आणि ती पॉलिसी असेल लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी ती विथ प्रॉफिट किंवा विदाउट प्रॉफिट असू शकते. ए होल्डर विथ प्रॉफिट गेट ॲडिशनल अमाऊंट ऑफ द बोनस विच पॉलिसी होल्डर without profit only receive the policy amount on maturity. If the actuary determines the excess amount over the net liabilities of life fund, it is distributed among the shareholders and policyholders as a bonus as per the norms. Then revisionary bonus. This amount is not shown into the revenue account if it is not paid. It is not paid in cash, but it is payable at the time of the claim. And such bonus is called as revisory bonus. The amount is included into the claim. Then bonus in reduction of the premium. Generally, generally insurance, most of the policies are also taken off 1 year after the maturity is renewed with some company or made a fresh policy by another company. It is a practice of insurance company that the company grants a reduction in premium at the prescribed rate of insurance or the policyholder does not claim about the policy. म्हणजे बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम जो विम्याचा हप्ता भरतो त्याच्यामधून ती बोनसची अमाऊंट कट केली जाईल की जेणेकरून विमेदाराला या ठिकाणी हप्ता भरत असताना साहजिकच या ठिकाणी त्याला फायदा होईल. म्हणजे अशा या केसमध्ये त्याची जनरल एंट्री काय होईल तर बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट. बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल द जनरल इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया अलाउज द फॉलोइंग रेट्स ऑफ रिडक्शन ऑफ द motorbike which is a bonus induction premium. First year 15%, second year 25%, third year 30%. The net premium received 25,200 असेल. The in case bonus is reduction of the premium is 2,800. The transaction are also classified into the two parts. मग first premium आणि दुसरा the total premium without any reduction. Then it is assumed that premium received and reduction granted separately. As a result, the total premium without reduction it is treated as revenue or income
अँड बोनस ॲज अन एक्सपेन्सेस. याच्यामध्ये रेव्हेन्यू अकाउंट असेल तर रेव्हेन्यू अकाउंट शोज ₹28,000. त्यामध्ये 25,200 प्लस 2,800 म्हणजे इन्कम ऑन क्रेडिट साईड अँड 2,800 ॲज अन एक्सपेन्सेस ऑन डेबिट साईड. याच्यामध्ये प्रीमियममधला जो ॲक्च्युअल प्रीमियम असेल तो या ठिकाणी क्रेडिट साईडला इन्कम म्हणून कन्सिडर केला जाईल आणि बोनस हा या ठिकाणी काय केला जाईल, एक्सपेन्सेस म्हणून कन्सिडर केला जाईल आणि तो रेव्हेन्यू अकाउंटच्या डेबिट साईडला घेतला जाईल. त्यानंतर इंटेरियम बोनस म्हणजे इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एक्झॅक्ट प्रॉफिट और बोनस. इट इज अ पेड टू द इन्शुर्ड फॉर द पिरियड विच इज व्हॅल्युएशन इज नॉट कम्प्लीट. म्हणजे इंटेरियम बोनस ज्या पद्धतीने इंटेरियम डिव्हिडंड आहे त्या पद्धतीने इंटेरियम बोनस. पेड अप पॉलिसी म्हणजे इफ एनी पॉलिसी होल्डर्स कॅनॉट कंटिन्यू टू पे प्रीमियम ऑन हिज लाईफ ऑफ द पॉलिसी, the policyholder can discontinue the payment and convert the policy into a paid up policy. The insurer amount and gets reduced by the way of following formula. म्हणजे पेड अप व्हॅल्यू म्हणजे समजा एखाद्या विमेदारानं जेवढे त्याला प्रीमियम असतील तेवढं न भरता त्यानं काय केली, ती पॉलिसी डिस्कंटिन्यू केली, बंद केली. मग ते कन्वर्ट कशामध्ये होईल, पॉलिसी पेडअप पॉलिसीमध्ये. मग पेडअप व्हॅल्यू ऑफ पॉलिसी काढत असताना नंबर ऑफ प्रीमियम पेड into sum assured divided by total number of premium assured payable. म्हणजे other condition will remains unchanged. म्हणजे बाकीच्या कंडिशन्स काय असतील, रिमेन्स अनचेंजेड असतील. तर त्यावेळेस त्या विमेदारानं भरलेला या ठिकाणी प्रीमियम इंटू सम ॲश्युअर्ड म्हणजे विमा पॉलिसीची रक्कम डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम ॲश्युअर्ड. देन ॲन्युटी. आता ॲन्युटी हा एक प्रकार आहे, म्हणजे टर्म आहे. म्हणजे ॲन्युटी इज ए कॉन्ट्रॅक्ट विच प्रोव्हाइड्स अर्निंग फॉर ए स्पेसिफिक पिरियड ऑफ टाईम or for a number of years for a whole life. The person who benefited payment is called as the annuity. This payment is usually due monthly, quarterly, half-yearly and yearly. याला त्या ठिकाणी काय म्हणलं तर ॲन्युटी. म्हणजे त्या ठिकाणी 20 महिन्यानंतर काही रक्कम विमेदाराला दिली जाईल ॲज अ ॲन्युटी म्हणून. जसं की पेन्शन असते त्या पद्धतीनंच या ठिकाणी ॲन्युटीसुद्धा या ठिकाणी असते. देन catastrophic loss. These loss occur due to the consequences, for example, bankruptcy of an insurer or any company, a family, etc. This type of losses is unbearable. या प्रकारचे लॉसेस हे या ठिकाणी अनबिअरेबल असतात. फॉर एक्झाम्पल बँकरप्टी असेल किंवा कंपनी किंवा फॅमिली, तर त्यामध्ये टर्म आहे. नेक्स्ट टर्म आहे लाईफ ॲश्युरन्स फंड. तर ॲश्युरन्स म्हणजे खात्री हा मराठीमध्ये शब्द आला. इट इज अन एक्सेस ऑफ रेव्हेन्यू रिसिप्ट्स ओव्हर रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर्स कनेक्टिंग टू द लाईफ इन्शुरन्स बिझनेस and such fund is available to aggregate the liability on all policies outstanding. Every year revenue account is to be prepared and to find out the balance of life insurance fund at the end of the year. या ठिकाणी प्रत्येक वर्षी हे रेव्हेन्यू अकाउंट तयार केलं जातं आणि ते रेव्हेन्यू अकाउंटवरून लाईफ ॲश्युरन्स फंड असेल किंवा लाईफ इन्शुरन्स फंड असेल ह्या ठिकाणी फाइंड आउट केलं जातं. म्हणजे व्हाईल ऑफ प्रिपेअरिंग ऑफ द रेव्हेन्यू अकाउंट, the opening balance of the insurance fund, life insurance fund is considered at first. The items of the revenue incomes are credited to funds and the revenue expenses items are also debited, and the balance is called as the closing balance of revenue fund. फॉर एक्झाम्पल इथं आपण आता बॅलन्स ऑफ लाईफ इन्शुरन्स फंड काढणार आहोत. The revenue account of life insurance company shows the life insurance fund on 31st March 2018 at ₹70 lakh before taking into the account of the following terms. त्यामध्ये पहिलं क्लेम कवर्ड अंडर रीइन्शुरन्स 15,000, आउटस्टँडिंग प्रीमियम 7,500, क्लेम्स इंटिमेटेड बट नॉट ॲडमिटेड 30,000, बोनस युटिलाइज्ड इन डिडक्शन ऑफ द लाईफ इन्शुरन्स प्रीमियम 8,000, इंटरेस्ट ॲक्रूड ऑन सिक्युरिटीज ₹10,000. मग इथं आपल्याला कॅल्क्युलेशन ऑफ लाईफ इन्शुरन्स फंड काढायचे. त्यामध्ये बॅलन्स फंड ऑन 31st March 2018 70 लाख. त्यामध्ये
ॲड काय केलं जाईल, जे इंटरेस्ट ॲक्रूड ऑन सिक्युरिटीज, म्हणजे जे इन्कम असतील ते इन्कम ॲड होतील. त्यामध्ये इंटरेस्ट ऑन सिक्युरिटीज 10,000 ॲड. त्यानंतर प्रीमियम आउटस्टँडिंग, प्रीमियम हा इन्कम झाला तो ॲड होईल 17,500. टोटल आले 70,17,500 लेस. क्लेम्स आउटस्टँडिंग, क्लेम्स देणं आहे. क्लेममध्ये इन्शुरन्स पॉलिसीज या ठिकाणी मॅच्युरिटी झाल्यानंतर किंवा डेथ झाल्यानंतर त्या विमेदाराचे ते पैसे त्यांच्या वारसात दिले जातात. म्हणजे ते झालं एक्सपेन्सेस फ्रॉम द पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑफ द लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसीज. क्लेम्स आउटस्टँडिंग 30,000. पुढचं कवर्ड अंडर द रिइन्शुरन्स, क्लेम्स कवर्ड अंडर इन्शुरन्स 15,000. त्यानंतर बोनस इन डिडक्शन ऑफ द प्रीमियम, बोनस इज युटिलाइज्ड इन डिडक्शन ऑफ द इन्शुरन्स प्रीमियम 8,000. टोटल या ठिकाणी मायनस या ठिकाणी अमाऊंट होईल. ते मायनस करून येणारे जे काही बॅलन्स असेल तो बॅलन्स झाला, येणारे जे काय अमाऊंट असेल तो बॅलन्स झाला बॅलन्स ऑफ लाईफ इन्शुरन्स फंड. त्यानंतर व्हॅल्युएशन ऑफ बॅलन्स शीट. व्हॅल्युएशन ऑफ बॅलन्स शीट इज अल्टरनेटिव्ह मेथड ऑफ सेटिंग द प्रॉफिट ऑर surplus. The insurer cannot take the profit from the life insurance fund and it is made by the life insurance business, and therefore there is a need to calculate the net liability on all outstanding policies to determine the net profit of the insurance company, and it is also calculated by the expertise. Previously, before the nationalization, the insurance companies were calculated this once in 3 years, but since nationalization such calculation is done every 2 years. मग आता इथं द डिफरन्स बिटवीन द प्रेझेंट व्हॅल्यू ऑफ द फ्युचर लायबिलिटी अँड प्रेझेंट व्हॅल्यू ऑफ द फ्युचर प्रीमियम इज ऑल्सो नोन ॲज द नेट लायबिलिटी. म्हणजे त्या ठिकाणी द प्रॉफिट असर्टेन ऑफ कम्पेअरिंग द लाईफ इन्शुरन्स फंड अँड द नेट लायबिलिटी रिलेटिंग टू द पॉलिसीज. मग याच्यामध्ये लाईफ इन्शुरन्स फंड इज मोर दॅन द नेट लायबिलिटी. द डिफरन्शियल द प्रॉफिट वायस वर्सा इंटरव्हॅल्युएशन according to section 20 of the life insurance act, 95% of the profit of life business must be distributed to the policyholders in the form of bonus, and with the profit policy, the remaining 5% it may be utilized as per the government decisions. मग या ठिकाणी जवळजवळ 95% या ठिकाणी जो काही प्रॉफिट असेल तो प्रॉफिट या ठिकाणी पॉलिसी होल्डरमध्ये ॲज ए बोनस म्हणून डिस्ट्रीब्यूट केला जातो. त्यानंतर पुढचं आहे व्हॅल्युएशन ऑफ द बॅलन्स शीटमध्ये नेट टॅक्स लायबिलिटी ॲज पर द ॲक्युरेट ऑफ द व्हॅल्युएशन बाय लाईफ इन्शुरन्स फंड ॲज पर द बॅलन्स शीट. surplus in bracket the net profit and deficiency that is called the net loss. So in this case the following generalities are also passed. त्यामध्ये surplus oblique net profit transfer to P&L account as per the valuation of the balance sheet. मग या ठिकाणी सरप्लस किंवा आपला प्रॉफिट असेल नेट प्रॉफिट त्यालाच आपण काय म्हणणार आहे लाईफ इन्शुरन्स फंड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. बोनस पेड इन कॅश, बोनस पेड इन कॅश म्हणजे बोनस हा काय झाला एक्सपेन्सेस ट्रान्सफर कुठं केला जाईल P&L अकाउंटच्या डेबिटला एंट्री होईल. P&L अकाउंट डेबिट टू बोनस इन ब्रॅकेट कॅश पेएबल अकाउंट. then revisionary bonus payment is transferred to the life insurance fund. Entry होईल profit and loss account debit to life insurance fund account. That means the balance on the profit on loss account is carried forward balance sheet. Then next one is the Janata Life Insurance Company Limited present the following information. त्यांचा लाईफ इन्शुरन्स फंड आहे 17 लाख on 31st March 2018. नेट लायबिलिटी ॲज पर द ॲक्च्युअल व्हॅल्युएशन ऑफ द 31st March 14,70,000 and interim bonus paid to the policyholder to the last 2 years 20,000. Proposal to carry forward 55,000. Distribution between the policyholders and shareholders. Show the valuation of the balance sheet. Show the net profit for the 2-year period. Distribution of the profit in the books of the Janata Life Insurance Company. Valuation of the balance sheet 31 मार्च 2018. मग नेट लायबिलिटीज रुपीज असेट्स रुपीज. पहिला आहे लाईफ इन्शुरन्स फंड. मग ते लाईफ इन्शुरन्स फंड हे काय झालं असेच झालं म्हणजे असे साईडला येईल 17 लाख. त्यानंतर नेट लायबिलिटीची अमाऊंट येईल 14,40,000 आणि जो काय फरक येईल तो फरक म्हणजेच काय झाला इंटू नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट किती आला मग तो 2,60,000. त्यानंतर मग नेट प्रॉफिट फॉर द 2 पिरियड्स
मग हा प्रॉफिट कुठे घेणार? प्रॉफिट ॲज पर द व्हॅल्युएशन ऑफ द बॅलन्स शीट 2,60,000. त्याच्यामध्ये ॲड इंटेरियम बोनस पेड ड्युरिंग द प्रिवियस 2 years 20,000. नेट प्रॉफिट आला या ठिकाणी 2,80,000. डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द प्रॉफिट, त्यामध्ये नेट प्रॉफिट 2,80,000 मायनस हे प्रपोजल टू कॅरी फॉरवर्ड आहे. ते अमाऊंट प्रपोजल टू कॅरी फॉरवर्ड 55,000. बॅलन्स आला 2,25,000. आणि शेअर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स 95%. 2,25,000च्या 95% 2,13,750. लेस इंटेरियम बोनस पेड 20,000. म्हणजे अमाऊंट ड्यू टू द पॉलिसी होल्डर्स किती आली? 1,93,750. अमाऊंट ड्यू टू द पॉलिसी होल्डर्स, जे पॉलिसी होल्डर्सला देणं बाकी असलेली अमाऊंट. मग आता त्यानंतर आपल्याला बघायचे टाईप्स ऑफ इन्शुरन्स. म्हणजे विम्याचे प्रकार नेमके कोणते आहेत? तर त्यामध्ये विमा असेल, त्या विम्याचे प्रामुख्याने लाईफ इन्शुरन्स, जनरल इन्शुरन्स असे या ठिकाणी 2 प्रकार आहेत. मग लाईफ इन्शुरन्समध्ये होल इन्शुरन्स आहे. होल लाईफ इन्शुरन्स, टर्म इन्शुरन्स अँड ॲन्युटी. जनरल इन्शुरन्समध्ये फायर इन्शुरन्स, मरीन इन्शुरन्स अँड मिसलेनियस इन्शुरन्स. मग त्यापैकी लाईफ इन्शुरन्स, it involves the risk related to the life of an insured. In case of the maturity of the policy, the holder can get the benefit of the policy amount, while the nominee will get benefit in case of the death of the insured. The policy amount is only paid on the happening of the event first, maturity or date, and this is known as assurance. लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसीमध्ये या ठिकाणी ते लाईफशी रिलेटेड जे काय रिस्क असेल त्याच्याबद्दल त्याच्या विचार करून जो काही उतरवलेला विमा असेल त्याला जीवन विमा असं म्हटलं जातं. म्हणजे हा एक व्यक्तीच्या जीवनाचा विमा आहे. म्हणजे या ठिकाणी त्या व्यक्तीला जर काही झालं तर त्याचे पैसे, पॉलिसीची रक्कम ही त्याच्या वारसांना मिळेल. आणि ती जर व्यक्ती हयात असेल आणि विम्याची जर मुदत संपली तर ती रक्कम ही त्या व्यक्तीला या ठिकाणी प्रत्यक्षामध्ये मिळू शकते. पण त्यामध्ये लाईफ इन्शुरन्स हा असं फर्दर क्लासिफाईड इंटू द 3 टाईप्स. म्हणजे जीवन विमा हा पुन्हा एकदा या ठिकाणी 3 याच्यामध्ये विभागला गेलेला आहे. म्हणजे होल लाईफ इन्शुरन्स, द पॉलिसी अमाऊंट इज पेड ओनली ऑन द डेट ऑफ इन्शुरन्स. म्हणजे होल लाईफ ॲश्युरन्स म्हणजे काय? तर ते पॉलिसीची अमाऊंट या ठिकाणी तो इन्शुरड डेथ झाल्यानंतरच काय केली जाईल? पेड केली जाईल. म्हणजे त्याचा लाभ हा विमेदाराच्या वारसांना मिळू शकतो. टर्म इन्शुरन्स, द पॉलिसी अमाऊंट इज पेड लंप सम ऑन मॅच्युरिटी ऑफ द टर्म 15 years or to 20 years. या ठिकाणी टर्म इन्शुरन्स म्हणजे पॉलिसी अमाऊंट असेल ती पॉलिसी अमाऊंट ही लमसममध्ये या ठिकाणी पेड केली जाईल. मॅच्युरिटी टर्म ही 15 years किंवा 20 years या ठिकाणी असू शकते. त्यानंतर ॲन्युटी, म्हणजे ॲन्युटी म्हणजे काय? इन्स्टेड ऑफ फुल पेमेंट द पॉलिसी इज पेड इन इन्स्टॉलमेंट, फॉर एक्झाम्पल मंथली ऑन मॅच्युरिटी ऑफ द पॉलिसी. म्हणजे एकदमच ती रक्कम न देता या ठिकाणी महिन्याच्या महिन्याला ती पॉलिसीची रक्कम ही या ठिकाणी विमेदाराला प्रोव्हाइड केली जाईल. त्याला आपण ॲन्युटी असं म्हणतो. त्यानंतर जनरल इन्शुरन्स, म्हणजे सिम्पल वर्ड, म्हणजे द इन्शुरन्स अदर दॅन द लाईफ इन्शुरन्स इट इज कॉल्ड ॲज द जनरल इन्शुरन्स. इन सिम्पल वर्ड, जनरल इन्शुरन्स इज अदर दॅन द लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी. म्हणजे ॲज पर द सेक्शन 26B इट इन्क्लूड द फायर इन्शुरन्स, marine insurance and miscellaneous insurance business. In case of the fire insurance, there are the policies like valued, specific, average, floating, excess, blanket, comprehensive and consequential losses. Installment policies are to be issued by the insurers. Similarly into the marine insurance, म्हणजे आपण इथं फायर इन्शुरन्स, अग्नि विमा, मरीन इन्शुरन्स, सागरी विमा आणि ॲक्सिडेंटल इन्शुरन्स किंवा क्रॉप इन्शुरन्स असेल, कॅटल इन्शुरन्स असेल, त्याला या ठिकाणी आपण इतर या ठिकाणी विमा प्रकारात मोडतो घेतो. मग त्याच्यामध्ये टाईप्स ऑफ फायर इन्शुरन्स म्हणजे व्हॅल्यू पॉलिसी, स्पेसिफिक पॉलिसी, ॲव्हरेज पॉलिसी, फ्लोटिंग पॉलिसी, ब्लँकेट पॉलिसी, एक्सेस पॉलिसी, कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॉलिसीज, consequential loss policy and reinstallment policy. Fire insurance are also the policies taken for the safety against the risk of the fire, against the loss due to the property. मग ते गोडाऊन असेल, त्या गोडाऊनला आग लागली असेल किंवा
एखादं घर असेल, त्या घरात जर आगीमुळे नुकसान होत असेल तर त्यावेळेस फायर इन्शुरन्स हा घेतला जातो. परंतु बिझनेसच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनं एखादा बिझनेस असेल, त्या बिझनेसच्या गोडाऊनला जर आग लागली तर त्यासाठी हा फायर इन्शुरन्स लावला जातो. जे फायर इन्शुरन्स इज ॲन ॲग्रीमेंट बिटवीन द 2 पार्टीज. वन पार्टी अंडरटेक टू indemnify the other party for a consideration and agreed amount against the financial loss of the property or goods in further period due to the fire. Following are the subtypes of the fire insurance. फायर इन्शुरन्सचे काही प्रकार आहेत. व्हॅल्यूड पॉलिसी म्हणजे इट इज द पॉलिसी वेअर द व्हॅल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑर गुड इज ascertained by the insurer and to pay on the basis of the loss of goods or property in the events occurring. Nowadays such policy is not more common. म्हणजे व्हॅल्यूड पॉलिसीमध्ये विमा कंपनी काय करतात तर त्या पॉलिसीमध्ये जी काही प्रॉपर्टी असेल, गुड्स असेल, त्याची व्हॅल्यू असर्टेन करतात आणि त्या बेसिसवर जो काही लॉस असेल तो लॉस फाइंड आउट करून ते लॉसचे अमाऊंट पेड केलं. स्पेसिफिक पॉलिसी म्हणजे याच्यामध्ये इन द स्पेसिफिक पॉलिसी द पॉलिसी इज इन्शुर्ड फॉर अ स्पेसिफिक अमाऊंट ऑफ द रिस्क. द इन्शुरन्स कंपनी pays a whole amount of the policy if the loss is incurred not more than the specific amount of the policy. Undertaking this policy if the value of the property or good is not considered. the स्पेसिफिक पॉलिसीमध्ये अमाऊंट असेल ती अमाऊंट त्या ठिकाणी ठरवली जाते. त्या ठिकाणी